पात्र जी तो आग्या लै लवां। आग्या सुरजीत पात्र जी ते आपां प्रधान इत्थे बुला लीए जिहड़े साडे बड़े माणयोग सज्जण ने। मैं सब तो पहला बेनती करदा है कि बड़े शायर डॉक्टर स्वरनजीत सवी उन्हां वो तो जानी जान ने, मेरा ख्याल बहिंदे भी नहीं तां ही ते किरपा करन उपर आ जाण, मतलब स्वरनजीत सवी होरी। हाँ जी, ते इन्हां दे नाल ही मेरी बेनती आ, जे रोटी खा ली होवे पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा ਸਮਰਾਲਾ वाले सज्जणा ने ते थोड़े जे इत्थे आ जाण तां मेरा ख्याल है तुसीं इन्हां नूं बिठाउणा लियाउणा ये बहुत माणयोग ने। कवि दरबार भी अपना इहदा समागम का बहुत बड़ा हिस्सा ते साडे शायर और जिन्हां दी अंग्रेजी दे विच किताब आई हुई गुरबाणी बारे हुणे उन्होंने दस्सिया इस गल बारे। सिमरजीत सिंह कंग होरां नाल गल भी हुई है। सुरिंदर सिंह सुन्नड़ जी वो भी किरपा करके मंच ते आ जाण, जिन्हां दा कविता दे उत्ते बहुत कम है। साडे जिन्हां ने अज नावल ते भी भावें पेपर पढ़े है पर कविता ते बहुत ज़्यादा कम है, बहुत अच्छा कम है। प्रोफैसर डॉक्टर जोगराज जी वो मंच ते आ जाण। हाँ जी, उन्होंने बुला प्रधान नरेंद्र शर्मा जी जे अजे अच्छा इतने बैठे ने, मैं उधर नूं देखे रोटी खा ली। हाँ जी, तुसीं भी आ जाओ किरपा करके। ते साडे जिहड़े शायरी दे वड्डे वड्डे समागम कराउण वाले एडवोकेट परमजीत सिंह जी खन्ने वाले, हाँ जी, तुसीं आओ मंच ते आ जाओ, इत्थे ठीक आ जाओ डॉक्टर परमजीत सिंह बहुत बस। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गिल साहब नूं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल उन्होंने उधर उधर एडवोकेट, हाँ जी, है फिर तुहानूं भी बुलाउणा पऊ नाल। हाँ जी, ना जी बिल्कुल बिल्कुल दसो, साडे ते तां कोई शान नहीं तुहाडा। हाँ इधर आ जाओ तुसीं। कोई नहीं कोई नहीं, कोई गल नहीं, वो नहीं बैठा जा, आ जाओ तुसीं। मैं तो इत्थे हाँ 3 हो गए उत्ते तां, इत्थे आ जाओ तुसीं। मैं कोई गल मैं नहीं बहंदा, बस बस तिन्ने तिन्ने बिल्कुल बिल्कुल। चलो सौखी रखे जी महाराज। 3 वकील मतलब स्टेज ते ने, तां आपां शुरू करदे हां सारिਆਂ ਦੀ आग्या नाल प्रधान जी तो। बड़ा हुंदा कि वड्डी गल हुंदी कि कित्थों शुरू करिए, तां बहुत सारे नां सामने आउंदे ने। मेरी बेनती आ कि सुरजीत जीत जिहड़े गज़ल गो ने वो आउण पहलां, क्योंकि असीं ये माहौल भी बनाउणा हैगा। सुरजीत जीत जी मरिंडा तो ने, साडे बहुत नामवर गज़ल गो ने। सुरजीत जीत जी। किन्ना पानी इस नदी दा वह गया है की पता, किन्ना पानी इस नदी दा वह गया है की पता, जिंदगी तो मौत दा की फासला है की पता। किन्ना पानी इस नदी दा वह गया है की पता, जिंदगी तो मौत दा की फासला है की पता। आ मेरे नज़दीक आ के तू बह जा जरा, आ मेरे नज़दीक आ के तू बह जा जरा, होर किन्ना वक्त मेरा मेहरबां है की पता, होर किन्ना वक्त मेरा मेहरबां है की पता। चल जरा दोवें असीं हुण मुक्त हो के सोचीए, चल जरा दोवें असीं हुण मुक्त हो के सोचीए, साडे विचों कौन किन्ना बेवफा है की पता।
ਚੱਲ ਜਰਾ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਦਸਾ, ਕੀ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਦਸਾ, ਕੀ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਭਨ ਹੈ ਤੇ ਜੀਤ ਹੈ ਸੋਚੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਭਨ ਹੈ ਤੇ ਜੀਤ ਹੈ ਸੋਚੀ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਸੂਫੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਰੂ ਰੁਲਦੀ, ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਵਲੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਵਲੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਦੁਆਲੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਪੈਰੇ। ਦੁਆਲੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਪੈਰੇ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਜਾ ਕੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਜਾ ਕੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੂਕ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਲਮਕਾਰੋ ਨਾ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਲਮਕਾਰੋ ਨਾ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਝੁਲਸ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇਜ਼ ਵਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਝੁਲਸ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇਜ਼ ਵਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਉਜੜਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਲੜਦੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਰੁਮਕਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਗਾਵੇ ਤਰੰਨਮ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਰੁਮਕਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਗਾਵੇ ਤਰੰਨਮ ਵਿੱਚ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਾਂ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਾਂ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਰੂ ਰੁਲਦੀ, ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੱਪ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਪ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਚਮ ਜੰਡਿਆਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਜੀ ਜਰਾ ਕਿ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇਰੀ ਰੀੜ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੋਚ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੁੱਚੜਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਸਦੀ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲੜ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਚੀਰਦੇ ਸੀਨਾ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦਾ, ਕਾਬਜ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਉਸੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਕੇ ਦੀਵਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਵਰਗੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਰਮਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੌਂਦੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਰਮਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੌਂਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਗੋਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਗੋਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਗਈ। ਕਦੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੇਲੇ ਗਾਹੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਤਰ ਗਈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੇਲੇ ਗਾਹੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਤਰ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਛਣਕਾਟਾ ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਿਆ। ਉਹਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਛਣਕਾਟਾ ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਿਆ। ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਛਣਛਣ ਹੋਈ ਝਾਂਜਰ ਪਾਓ ਜਿਸ ਵੀ ਦਰ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਛਣਛਣ ਹੋਈ ਝਾਂਜਰ ਪਾਓ ਜਿਸ ਵੀ ਦਰ ਗਈ। ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਮੋਹ ਖੋਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਮੋਹ ਖੋਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਰੋਏ, ਡੋਲੀ ਚੜ ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਰੋਏ, ਉਹ ਡੋਲੀ ਚੜ ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪਰਤੀ। ਛੇਤੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪਰਤੀ। ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ, ਖਬਰੇ ਸੁੰਦਰਾ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਈ। ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ, ਖਬਰੇ ਸੁੰਦਰਾ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮਗਦਾ ਜੋਬਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸੋਹਲ ਹੁਸਨ।
ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮਗਦਾ ਜੋਬਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣ ਹੁਸਨ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਧਰ ਗਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਗਰਜੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਰਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੀਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ। ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਗਜ਼ਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਰਕੀਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖ਼ੁਆਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਚਮਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆਓ ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਪਜਾਮਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਜਾਮਾ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਡਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਗੰਢ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੱਸੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਏ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਡਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਗੰਢ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਕੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਏ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਝਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਨੇਫੇ 'ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਲਿਆਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਾਲਾ ਪੈਰਲਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਲਿਆਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਾਲਾ ਪੈਰਲਲ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਪਟਕ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠ, ਚਟਕ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਈ ਪਜਾਮੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਆਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਖਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚੋਂ ਕਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਗੇ ਕੇਸਰੀ ਭਗਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਣਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਖੜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਤਾਲੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਚਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਘੂਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੂਹਰ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਟ ਦੇਵਾਂ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਅਹਿਲ ਗੱਡੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਧਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਉੱਤਮ, ਸਰਵੋਤਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪ ਘੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਾ ਪਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੂੰ ਰਤਾ ਢੈਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੌਫਾਲ ਲਿਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਲੈਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਓਪਰੇ ਫਾਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਲੀ ਹੇਠ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਲੀ ਹੇਠ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ। ਰਵੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਅਖੀਰੀ ਹਾਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਅਖੀਰੀ ਹਾਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਹਿ ਕੇ। ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਠੋਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ, ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਠੋਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ। ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਦਰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ।
ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਦਰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਰੌਣਕ ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਰੌਣਕ ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੁਰਿਆਂ ਬਿਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਏ ਤੇਰਾ, ਸਫ਼ਰ ਤੁਰਿਆਂ ਬਿਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਏ ਤੇਰਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ ਜੀ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਬਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਬਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ। ਭੈਣ ਮਾਂ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਮਾਂ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੀ ਸੇ ਦੱਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੀ ਸੇ ਦੱਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕਤਰ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਨਾ ਭਾਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਤਰੰਨਮ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਮ। ਅੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬੁੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ। ਅੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬੁੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਭਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਭਰਨ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਅੱਖ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਅੱਖ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਐ ਪਰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਐ ਪਰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਝ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਤਰੰਨਮ 'ਚ। ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ,
ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਰੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਰੇ ਨੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਰੇ ਨੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਰੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵਾਲੇ, ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬੇਲੀਓ, ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਓ ਲੰਘ ਵੇਲੀਓ, ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵਾਲੇ। ਘੁੱਗੀਆਂ ਗੁਟਾਰਾਂ ਤੋਤੇ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਗੁਟਾਰਾਂ ਤੋਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਗੁਟਾਰਾਂ ਤੋਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਗੁਟਾਰਾਂ। ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਪਕਾ ਤਰੇਲਦਾ, ਡੇਲੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪਈਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਈ ਪਈਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੀ, ਮਾਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜੀ, ਹੋਈ ਪਈਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੀ ਦੀ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੀ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁੱਖੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਬੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਵਾਂ। ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਲੰਘ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਲੰਘ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਪਰ ਲੱਭ ਸਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰਨਾਵਾ। ਨੈਣੋ ਜਿਸਮ ਜਿਸਮੋਂ ਰੂਹ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਕੱਕੀ ਰੇਤ, ਨੈਣੋ ਜਿਸਮ ਜਿਸਮੋਂ ਰੂਹ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਕੱਕੀ ਰੇਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਬੰਨੀਆਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਥਾਵਾਂ। ਥਿੜਕੇ ਕਦਮ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ, ਥਿੜਕੇ ਕਦਮ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ, ਅੰਨੇ ਮਨ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਗਾਵਾਂ। ਸੁਲਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਦ ਜੰਗਲ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਲਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਦ ਜੰਗਲ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਸੋਚ ਇਹੀ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਬਸ ਸੋਚ ਇਹੀ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਨੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਰ ਪੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਦਲੀ ਖਲਕਤ। ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਪਾਂਡਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਗ, ਅਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ। ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੜਫਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੌਕਣ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਂਝਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਢਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ। ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਣ ਜੋੜੀ ਦੇ 5 ਵੀ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ 36 ਦੇ 36, ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੈਸੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ। ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬੱਤਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਰੋਤਾਗਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੰਵਾਦ। ਸੰਵਾਦ। ਚਲੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਚਲੋ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਚਲੋ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਕੈਸੀ ਵੀਰਾਨਗੀ ਛਾਈ, ਹੈ ਕੈਸੀ ਵੀਰਾਨਗੀ ਛਾਈ, ਚਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਹੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਹੈ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਬਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਣ ਗਈ ਏ, ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਣ ਗਈ ਏ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਸਾਰੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।
ਯਾਦਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਚਨਾਅ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। ਨੀ ਤੂੰ ਜਾਮੀ ਨੀ ਹਵਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਛੋ ਕੇ ਆਮੀ। ਦੇਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿਹਰੇ ਟੋਕੇ ਆਮੀ। ਜੂਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। ਸੇਦਾ ਤੱਕੜਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗੱਡ ਗਿਆ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਯਾਰੋ ਵੱਢ ਗਿਆ ਕੌਣ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਨੇ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਉੱਥੇ ਮੱਲੋ ਜ਼ੋਰੀ ਉੱਗ ਆਏ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌਣ। ਮੁੜ ਜੋੜ ਮਹਿਫਲਾਂ ਉਜਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਯਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕਮਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇੜੇ ਧਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਛੇੜੇ, ਕਦੀ ਕੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਹੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਹੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਦੀ ਲਟੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਕਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਚਮਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਸਦਾ ਖੁੱਸਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਰਸਾਤਲ ਵਿਰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿੰਜ ਦੇ ਧਰਵਾਸਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਡੁੱਬਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਮਾਸਾ। ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਜਹੀ ਜਿੰਦੜੀ ਫਿਰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ। ਸੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਕਲ ਕਲ ਵਗਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਤੀ ਭਾਲੇ। ਜੋ ਸੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਧੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਘੇਰੀ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ। ਚਨਾ ਜੇਲਮ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਣਦੇ ਸਾਂ ਬੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੁੱਚਮ ਗੰਢਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜੁੜ ਜੁੜ ਖੜਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ। ਮਾਣ ਸੀ ਵਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ।
ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਰਸਰੀ ਫੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਆਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਪੇ ਹੁਬਕੀ ਰੋਵਣ, ਚਨਾ ਜੇਲਮ ਦਾ ਰੁਕੇ ਨਾ ਰੋਣਾ। ਰਾਵੀ ਕੱਟੀ ਵੱਡੀ ਰੁਆਂਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਇੰਜ ਗਰਸਿਆ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਜ ਪਰੋਣਾ। ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦੁਹਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਏ ਮਨਾਹੀ। ਅੰਤ 'ਚ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਲਾਮਤ, ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਫਾਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚਾੜੀ ਉਹੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਤੇ ਵੈਰੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ, ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਖ ਕਹਿਰੀ। ਤੁਲਖ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿੜੀ ਸਿਆਪਾ, ਰੁਲਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਚਾਲ ਸੀ ਸੂਖਮ ਡੂੰਗੀ ਗਹਿਰੀ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਚਾੜ ਲਈ ਹੱਥੀਂ, ਜਿਸੇ ਚੁਪਾਸੀ ਨੇ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਛਿੰਝਾਂ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀ ਮੁਗਦਰ, ਤੱਕੋ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਆਉਂਦਾ। ਭੰਗੜੇ ਝੂਮਰ ਜਾਗੋ ਗਿੱਧਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬੇਵਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਘੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਸਤ ਹੀਣੇ ਗੱਭਰੂ ਤੁਰਦੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ ਪਿੱਟਿਆ, ਠੇਡਾ ਖਾਵਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂਦਰੀ ਵੈਦ ਸਲਾਉਂਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਜਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਪੇ ਝੂਰਨ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਤਾਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਤੁਰ ਪਈ ਇਹ ਲਕਾਈ, ਝੂੜ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਖਾਦਿਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਂ। ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਲੱਕੀ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਲਾਂ ਰਾਸਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਵਿਰਸਾ ਤਿੜਕੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ। ਪਲ ਪਲ ਮਰ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਣਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਵਾਸਾਂ। ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ, ਭਾਈ ਦਾ ਪੇ ਨਾ ਜੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਘੁੱਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਾਲਖ ਹਨੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰੀ। ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਕਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਰੁਕੋ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਭਾਲੋ, ਹਾੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਸਾਂਭ ਲੋ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਲਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ, आओ कोई सबब बनाइए मूड़े अपने पैर खलोवे। आओ कोई सबब बनाइए मूड़े अपने पैर खलोवे। अपनी खुशी च भंगड़े पावे, दुख अपने विच भुब्बी रोवे। दाग जो पै गए आत्मा उत्ते, मल मल अंदरों बाहरों धोवे। पहला वांगी खिड़खिड़ हसे, सोना बने जे लोह नूं छोवे। रब्बी सच कह आउणा कदों सवेरा ही है। वो पंजाब भी मेरा ही सी, ये पंजाब भी मेरा ही है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी रब्बी साहब का। और मनजिंदर धनोवा जी वो आ जान। उस तो बाद परमिंदर प्रेम मरिंडा तो आए ने, वो तैयार रहन। हाँ जी, आओ जी धनोवा साहब। शुक्रिया भाजी सुखजीत। एक नज़म तो पहला कुछ शेर। बंदे नू ये भरम है, बस पैर ही ने तुरदे। बंदे नू ये भरम है,
ਬਸ ਪੈਰ ਹੀ ਨੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਰ ਹੀ ਨੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਠਿਨ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਫਿਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਠਿਨ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਫਿਰ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਜਜ਼ਬਾ ਧੜਕੇ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਲੋ। ਜਜ਼ਬਾ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਜਜ਼ਬਾ ਧੜਕੇ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਲੋ। ਕਵਿਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਭਗੋਤੀ ਖੂਬ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਗ ਰਗ ਉੱਠੇ ਰੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਮਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਰੋਹੀ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਨਸੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਕਵਿਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਲਹਮ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਸਜਰਾ ਮੋਹ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਲਖ ਲੈਂਦੀ। ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਲਖ ਲੈਂਦੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ, ਖੁਰ ਪਰ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ਬੋ। ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਲਖ ਲੈਂਦੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ਬੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਤੋ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ, ਕਵਿਤਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ। ਕਵਿਤਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਕਵਿਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਰੀ। ਪਾਏ ਕਲੇਜੇ ਖੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਜਜ਼ਬਾ ਧੜਕੇ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਲੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਫੁੱਲਾਂ ਸੰਗ ਖਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਖਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਕਦੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਹੇ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਈ ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3-4 ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਗੁਲਾਬ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਗੁਲਾਬ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ
ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੌਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਬੌਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਜੀਬ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦਾ ਸਗਲ ਸਲੀਕਾ, ਮਿੱਥਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਜੀਣ ਥੀਣ ਦਾ ਸਗਲ ਸਲੀਕਾ, ਮਿੱਥਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਭੀ ਜੂਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ। ਜੀਣ ਥੀਣ ਦਾ ਸਗਲ ਸਲੀਕਾ, ਮਿੱਥਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਭੀ ਜੂਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ। ਸੁੱਤੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ ਮੇਥੋਂ। ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ ਮੇਥੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਡਿੱਠ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਬੋਲਾਪਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾ ਨੰਬਰ 119 ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ। ਸਾ ਨਾ ਪਿਤੇਵ ਸੂਨ ਵੇਗ ਨੇ ਸੁਪਾਇਓ ਨ ਭਵ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸੁਲਭ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਨੂਸੀ ਖੂੰਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੱਪਲ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਘਸ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਤੁਰ ਜਾਣ 'ਚ
ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ। ਚਿੱਟੇ ਸਫੇਦ ਪਟਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਮੋਹਨ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗਾਊਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 17 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ 17 ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। तो मैं कि गज़ल है गज़ल का शेर है कि नहीं मैं ना नवी गज़ल है वो भाजी ने छापी सीगी मैनू उन्हें दिमाग चों पहली बार होया वाकई भाजी हाँ मिंदर केड़ी गज़ल सी यार हैं नहीं मैनू नहीं गज़ल पात्र साहब पहली बार होया जॉल साहब केड़ी गज़ल छापी सी गज़ल च एक माँ बोली एक जम्मण वाली माँ उस बंदे दी हस्ती शहनशाहां तो भी उच्ची जिस बंदे दे सिर ते होवे तीन मावां दी शान। चलो मैं ना गज़ल हूर लेके आ रहे हैं नवी सी हो। तेरा चेहरा देख रिया तेरा चेहरा देख रिया ज्यों गुलदस्ता देख रिया ज्यों गुलदस्ता देख रिया तेरा चेहरा देख रिया। शुक्रिया सुंदर भाजी। मैं एक शेर सुना के या दो शेर दे सुनावांगे फिर। जाता दुनिया सिद्धी नहीं जाता दुनिया सिद्धी नहीं मैं ही उल्टा देख रिया मैं ही उल्टा देख रिया। एक दा शेर सीगा कि तन ते मन तां दोवें मैले तन ते मन तां दोवें मैले फिर भी शीशा देख रिया
फिर भी शीशा देख रहा। तो लखविंदर भाजी तुहाडा बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜੀ मैं गज़ल भुल गया सी भाजी बैठे लड्डू खा रहे ने भाजी, सुखजीत भाजी लड्डू खा रहे ने पिछे बैठे। ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਮਣੀ ਦਾ नवीं गज़ल मेरी ना वो भाजी लखविंदर होरां ने छापी कावलुक च, और मैं पहली बार लभ गई स्टेज ते के घरे मैं एक दो बारी गाई जरूर। इत्थे पहले दो शेर सुनाऊंगा, टाइम का मैनूं पता है कि वो गज़ल का पात्र साहब मतलब सी कि बिरखां नूं चीर सुटिया, बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने, बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने, पुत्रां ने अपने हत्थी मावां मधोलियां ने। बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने, बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने, पुत्रां ने अपने हथीं, पुत्रां ने अपने हथीं मावां मधोलियां ने, बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने। और एक शेर है, मिलियां सी रूहां सुचियां हौमे ने तोड़ सुटियां, मिलियां सी रूहां सुचियां हौमे ने तोड़ सुटियां, पैरां च क्यों मुकद्दस, पैरां च क्यों मुकद्दस लावां मधोलियां ने, पैरां च क्यों मुकद्दस लावां मधोलियां ने, बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने। और एक योगराज भाजी शेर है, बन गए फलाई ओवल पिंडां तो पिंड टुटे, बन गए फलाई ओवल पिंडां तो पिंड टुटे, आया कौन वैरी, आया कौन वैरी रावां मधोलियां ने, आया कौन वैरी रावां मधोलियां ने। और इस गज़ल दा मक्ता, तैनू थलां च लोची हुण भटकना ही पैना, तैनू थलां च लोची हुण भटकना ही पैना, धुप्पां दे आखे तू जो, धुप्पां दे आखे तू जो छावां मधोलियां ने, धुप्पां दे आखे तू जो छावां मधोलियां ने, पुत्रां ने अपने हथीं मावां मधोलियां ने, बिरखां नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने। शुक्रिया।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਵੀ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਾਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਵਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ? ਓਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰੇ ਨੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬਣ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰੇ ਨੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬਣ ਕੇ। ਖੇਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਖੇਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਤ, ਸੁਰਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਤ। ਚਿਖਾ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਿਖਾ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ। ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦਾ, ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਕ। ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਕ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3 ਤੋਂ ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3 ਤੋਂ ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਲਟੀਅਰ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਧਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਲਟੀਅਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ ਜੀ ਆਉਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਢਿੱਲਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ ਮਜਾਲੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਰਵੰਸ ਮਾਲਵਾ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਘਣਗਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ।
ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮੇ ਸਹਿਮੇ ਫਿਰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜੀਵਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਧਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਧਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਧਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਜੇ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਢੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਢੇ ਖੜ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਾਗਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਰੀ ਲੋਚੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੁੰਨੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੁਨੇ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਕਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਮਕਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ। बहुत प्यारे दोस्तों, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਾਲਪੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਵੰਸ ਮਾਲਵਾ ਤੇ
वही के पढ़नी नहीं पहले ना करते हैं बस दो कुछ शेयर बहुत सादा जियां गज़लां जिहड़ियां मैनूं इत्थों मिल रही जिन्ना लंबियां दा फेरे सुविधा सी कि तुरन लई रावां बहुत ते रुकण लई छावां बहुत तुरन लई रावां बहुत ते रुकण लई छावां बहुत होण लई बेचैन ने रावां च कटनावां बहुत होण लई बेचैन ने राहां च कटनावां बहुत मैं तेरे मुखड़े जिहा मुखड़ा न लिख सकिया कोई मैं तेरे मुखड़े जिहा मुखड़ा न लिख सकिया कोई उंज तां लिख लिख महफिलां विच गीत मैं गावां बहुत और एक शेर सी के नाम चाहत पिंड बिरहा डाकखाना इंतजार नाम चाहत पिंड बिरहा डाकखाना इंतजार प्रेम पत्रां वास्ते इन्ना ही सरनामा बहुत प्रेम पत्रां वास्ते इन्ना ही सरनामा बहुत और एक गज़ल है कि तू वफा तोड़ी नहीं पर तड़पिया तो है ज़रूर तू वफा तोड़ी नहीं पर तड़पिया तो है ज़रूर आ रिहाई दे दियां तेनू मैं इस जंजीर च तू वफा तोड़ी नहीं पर तड़पिया तो है ज़रूर आ रिहाई दे दियां तेनू मैं इस जंजीर चों ये नहीं हुण प्रेम एवें रिश्तियां दा फ्रेम है ये नहीं हुण प्रेम एवें रिश्तियां दा फ्रेम है एक उडारी मार के निकल जाए इस तस्वीर च तो आखिरी बिल्कुल नवी गज़ल दे दो तीन शेर सुना के कुछ ना कि जिन्नी मेरे को पढ़ी गई अर्ज करां एक दर्द है दिल विच शेर है एक निरशब्दा अर्ज करां एक दर्द है दिल विच शेर है एक निरशब्दा सुन वे बिरखा सुननी पौने सुननी मेरी ये जिंदे अर्ज करां एक दर्द है दिल विच शेर है एक निरशब्दा सुन वो बिरखा सुननी पौने सुननी मेरी ये जिंदे चेतियां दे विच रखी सानू नाल सलीके छोवी चेतियां दे विच रखी सानू नाल सलीके छोवी चाबी नाल नहीं खुलदे असी नंबरां वाले जिंदे चेतियां दे विच रखी सानू नाल सलीके छोवी चाबी नाल नहीं खुलदे असी नंबरां वाले जिंदे अज की हुक्म है अज की मंजिल अज केड़े ने पैंडे अज की हुक्म है अज की मंजिल अज ने केड़े पैंडे रोज़ सवेरे रूह नूं पुछिए असी रूह दे धुरों करिंदे रोज़ सवेरे रूह नूं पुछिए असी रूह दे धुरों करिंदे और आखिरी शेर है कि दाद अनाज दा चोगा चुगण नूं ये तरजीह नहीं दिंदे दाद अनाज दा चोगा चुगण नूं वो तरजीह नहीं दिंदे अक्सर सिर तो लंघ जांदे ने ओदे शेर परिंदे अक्सर सिर तो लंघ जाते तो दो शेर मेरे अंदर भी चलदी है एक गुफ्तगू जिथे लफ्ज़ां च टलदा है मेरा लहू मेरे अंदर भी चलदी है एक गुफ्तगू जिथे लफ्ज़ां च टलदा है मेरा लहू जिथे मेरी बहस है मेरे नाल ही जिथे वारिस ते पुरखे खड़े रूबरू
मेरे अंदर आवाज़ां ताहन बेपनाह मेरे मत्थे च पर अकल दा ताना शाह सब आवाज़ां सुनूं कुछ चुनूं फिर बुनूं फिर बयान अपना कोई जारी करूं मेरे अंदर भी चल एक शेर है पर ते उतरी त मैं काम मोह लोभ सा पर ते उतरी त मैं काम मोह लोभ सा होर उतरी त जल खाक अग पौन सा पर ते उतरी त मैं काम मोह लोभ सा होर उतरी त जल खाक अग पौन सा इस तो पहला कि लगदा पता कौन हाँ हो गया होंद अपनी तो ही सुर मेरे अंदर भी चल